So systemic means the disease is not confined to a single organ. It is systemic. It can involve any organ of your body. Systemic. Okay. What do you mean by lupus? Lupus means wolf. Very. देखो wolf एর face देखते केमन है? So wolf like face. Due to thickening of the face, the facial appearance of this patient looks like a wolf. Okay. And erythematosus means reddening or redness. Reddening. Redness. So this is systemic lupus erythematosus. So it is an autoimmune disease. It is an autoimmune disease mediated by antibodies and antigen-antibody complexes. Okay, antibody and antigen-antibody complexes. So it is which type of hypersensitivity reaction? Type 3. How many types of hypersensitivity reaction? Bolo. 4 types. Good. Recently পড়েছে দারুণ ব্যাপার. So what is type 1? বলো. Type 1 hypersensitivity reaction. It's immediate reaction. Good. So immediate reaction mediated by IgE. Good. So IgE mediated immediate reaction. Examples? Anaphylactic shock. Then food allergies, hay fever, seasonal allergies. Most of the allergic reactions are mainly this IgE mediated. Okay. What is type 2? Bolo, recently পড়েছো. Type 2 hypersensitivity reaction. No. It is ADCC. Yes, ADCC. Antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Okay. So initial triggering factor is antibody, but next there is destruction by cytotoxic T cells. Can you give some examples? Yes, mismatched blood transfusion. Very good. So mismatched blood transfusion. কি হয় mismatched blood transfusion? Suppose this is patient. This is patient's blood and this is donor's blood. Okay? Suppose this blood is B positive and patient is A positive. You transfuse the blood. What will happen? B positive means which antibody is present? So RBC contains B, so there will be no anti-B antibody. So there is anti-A antibody. Good. Anti-A antibody and with antibody against A antigen. So this donor blood contains anti-A antibody and recipient blood anti-B antibody. Next, what will happen? Suppose this is recipient's RBC. Recipient's RBC. Okay. There is A antigen and anti-B antibody. So when this B positive RBC, suppose this B antigen, here is A antigen. So anti-B will react with this donor's RBC. And opposite thing,
this A antibody will react against this A antigen. So whenever there is antigen-antibody reaction, there will be activation of complement system and accumulation of neutrophils, cytotoxic T cell, mainly neutrophils and some T helper cells. Okay, so there will be cellulitis, RBC lysis, massive hemolysis, mismatched blood transfusion hole patient mara jete pare. Okay, massive hemolysis hobe, বুঝা গেল? Okay, next type 3. Type 3, immune complex mediated. It is also called Arthur's reaction. What is it now? Right, comes to that. So immune complex হলো তো কি সমস্যা হলো, কেন রিয়াকশন হবে, কি দরকার ছিল? Because this immune complex will deposits in tissues. এই তো সমস্যা, এত চুপচাপ থাকবে না। Deposits in tissues, important tissues like glomerulus কি হবে তাহলে? glomerulonephritis হবে, ঠিক আছে? Yes, synovial inflammation হবে। It can deposits at any tissue, যেখানে ডিপোজিশন সেখানেই ইনফ্লামেশন, ঠিক আছে? তাহলে ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন হলো, কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হলো, নিউট্রোফিল এলো। This destruction is neutrophil mediated, so it will be massive destruction, glomerulonephritis. যখন টি হেল্পার সেল দিয়ে ডিস্ট্রাকশন সেটা অতটা সিভিয়ার হয় না, হয় কিন্তু নিউট্রোফিলে বেশি টক্সিনস থাকে। ঠিক আছে, glomerulonephritis in SLE, rheumatoid arthritis, these are this immune complex mediated. Okay, now what is type 4? Delayed type. Good, and it is mediated by memory T cell, na? Yes, or sensitized T cell, sensitized T cells. কি হয় এখানে, কেন এবার রিয়াকশন হতে গেল? বলো, এক্সাম্পল দিতে পারবে? Yes, tuberculin skin reaction, good. আর chronic inflammatory method যেখানে cell mediated mainly হয়, ঠিক আছে? Example like contact dermatitis, very important, contact dermatitis. Second, tuberculin skin test. Next, rheumatoid arthritis. ये rheumatoid arthritis বলছি যেখানে ইমিউন কমপ্লেক্স আসে কিন্তু মেন মেকানিজম, মেন থিওরি কিন্তু সেল মেডিয়েটেড, ঠিক আছে? এগুলো জানলেই হবে। তাহলে কি হয় এখানে? ইনিশিয়ালি there is antigen react with this previously sensitized T cell. This T cell will now release cytokines, তাই তো? Cytokines. These cytokines will attract more macrophage neutrophil. Delay, time লাগবে, সঙ্গে সঙ্গে হবে না, ঠিক আছে? 48 to 72 hours লাগে, এই জন্য ডিলেড বলা। টাইপ 1 উইদিন সেকেন্ড টু মিনিটস, অ্যালার্জেন ঢুকলো, সঙ্গে খাবার খেলে সঙ্গে সঙ্গে রিয়াকশন হয় না? চিংড়ি মাছ খাওয়ার পরে সারা গা ফুলে গেল, দিস ইজ টাইপ 1 IgE মিডিয়েটেড, ঠিক আছে? অ্যান্ড টাইপ 4 হচ্ছে তোমরা টিউবারকুলিন স্কিন টেস্ট দেখেছো, মান্টু টেস্ট যেটা বলা হয়, ওই মান্টু টেস্ট হলে 72 আওয়ার্স পর রিড করায়, কেন? টাইম লাগে এটা হতে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ডিলেড টাইপ। হলো, তাহলে এসএলই যেটা বললাম তাহলে মেনলি টাইপ 3 হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন। Now etiology কি বলবো? What is the etiology of SLE? Etiology itself is not clear, but there are some predisposing factors, তাই না? কি কি predisposing factor থাকতে পারে?
some environmental factors like some toxins, some drugs to hobe na ekan, some infection, mainly Epstein-Barr virus infection. এটা অনেক সময় দেখা গেছে যারা চাইল্ডহুডে এপস্টিন-বার সবারই ইনফেকশন থাকে, কিন্তু যারা এসএলই পেশেন্ট তাদের হিস্ট্রি নিলে চাইল্ডহুডে অনেক সময় এপস্টিন-বার ভাইরাস ইনফেকশনের একটা পাওয়া যায়, এভিডেন্স পাওয়া যায়। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে? ইউভি লাইট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্সপোজার টু ইউভি লাইট, কেন সেটা বলছি তোমাদের পরে। দেন সাম ড্রাগস ইনডিউসড এসএলই, নাম শুনেছ? কিছু ড্রাগের নাম বলতে পারবে? হাইড্রালাজিন, নাম শুনেছ? হাইড্রালাজিন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যামাইনোসাইক্লিনস, আচ্ছা, রিফাবিউটিন, অনেক কিছু আছে, সালফাস্যালাজিন, ইয়েস, প্রোপেনামাইড, অনেক কিছুই আছে, দেখে নিও লিস্টটা। ঠিক আছে, তার মানে দেয়ার ইজ এসএলই ক্যান অকার ডিউ টু এক্সপোজার টু সাম ড্রাগ ইনডিউসড এসএলই। এই ড্রাগ ইনডিউসড এসএলইতে তোমরা পরে জানবে যে অ্যান্টিহিস্টোন অ্যান্টিবডি পজিটিভ থাকে, অ্যান্টিহিস্টোন অ্যান্টিবডি। ঠিক আছে, অনেক রকম অ্যান্টিবডিজ থাকে, তার মধ্যে ড্রাগ ইনডিউসড এসএলইতে অ্যান্টিহিস্টোন অ্যান্টিবডি থাকে। ঠিক আছে, ইস্ট্রোজেন is a protective factor or causative factor? Yes, there are some positive correlation, এই জন্য ফিমেল পেশেন্টদের বেশি হয়। সো ফিমেল টু মেল রেশিও কত? 9:1, গুড। ফিমেল টু মেল ইজ 9:1। কিন্তু আইবিডিতে কি বলেছিলাম? মেলদের বেশি হয়, 2:1 এরকম হয়। ঠিক আছে, কিন্তু এই অটোইমিউন, মোস্ট অফ দ্য সিস্টেমিক অটোইমিউন ডিজিজ আর মোর কমন ইন ফিমেল। ওকে, আচ্ছা, এর প্রিভ্যালেন্স কত পার্সেন্ট পপুলেশনে এসএলই পজিটিভ পাওয়া যায়? 100 জনের মধ্যে কতজন? একজন না 1000 জনে একজন? কি মনে হয়? প্রিভ্যালেন্স কত? ইজ অ্যারাউন্ড 4%, জানো? Not SLE, actually it is all systemic autoimmune disease. 4% is very common. SLE one of them, but overall all the autoimmune systemic disorders are very common. 4% of normal population. 4 টাকার পার্টনার পুষ্পার মতো, ঠিক আছে, 4% অনেক ভেরি কমন। ঠিক আছে, আচ্ছা, প্যাথোজেনেসিস, কেনই বা এসএলই হলো, কি জন্য ইমিউন কমপ্লেক্স হলো? প্যাথোজেনেসিস কি মনে হয় কি হতে পারে? So there is production of auto antibodies, mainly anti-nuclear antibodies. ঠিক আছে, anti-nuclear antibodies। তারা নর্মালি যে নিউক্লিয়ার অ্যান্টিজেন্স থাকে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে অনেক কিছু ম্যাটেরিয়াল থাকে, ডিএনএ থাকে, হিস্টোন থাকে, আরো অনেক প্রোটিন থাকে, অনেক এনজাইমস থাকে। নর্মালি যাদের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি সাধারণত প্রোডাকশন হয় না, কিন্তু এমন কি হলো যে ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হলো, তার মানে কিছু একটা গন্ডগোল, তাই না? যারা সেলফ নন সেলফ চিনতে পারলো না, ইনিশিয়াল স্টেজে হোক, কোনো যদি ইননেট বা অ্যাডাপ্টিভ ইমিউনিটি যখন তৈরি হয় তখন কিছু প্রবলেম ছিল, অনেক মেকানিজম আছে। তার মধ্যে যেটা সব থেকে অ্যাকসেপ্টেড সেটা বলা হয়, আচ্ছা, নিউট্রোফিল যখন ডিগ্রেডেশন হয় বা নিউট্রোফিল যখন ফাইট করে, নিউট্রোফিল যখন ফাইট করে তখন কিন্তু এরা অনেক সময় এদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটাকে বাইরে বার করে দেয়, জানো এটাকে কি বলা হয়? নেটস, গুড, নেটস। নেটস মানে নিউট্রোফিলিক এক্সট্রা সেলুলার ট্রাপস। তার মানে কি? ট্রাপস মানে কি? ধরার জন্য, হ্যাঁ, কাউকে ধরার জন্য। সাপোজ কোনো একটা অ্যান্টিজেন এলো, ঠিক আছে,
নিউট্রোফিল অনেক সময় কি করা, তো এনগাল্প করে নিল, অনেক ক্ষেত্রে এনগাল্প নাও করতে পারে, ঠিক আছে। তখন সে কি করে, নিজের সমস্ত এই যে নিউক্লিক ম্যাটেরিয়ালগুলো এই দিয়ে ওই এটাকে ধরার চেষ্টা করে। মানে এক্ষেত্রে কিন্তু নিউট্রোফিল মারা যাবে, মরে যাবে, কিন্তু মরার আগে কি করবে, নিজের সমস্ত শরীরের ভিতরের জিনিস দিয়ে ওই অ্যান্টিজেনগুলোকে রোখার চেষ্টা করে, যাতে নেক্সট স্টেপে অন্য অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হোক বা কেউ আসুক যেটাকে ইনগাল্প করতে পারে। বুঝতে পারলে নিউট্রোফিলের কাজ কি হলো তাহলে এখানে? প্রোটেকশন দিল, কিন্তু আলটিমেটলি কি হলো, নিজের জীবন দিয়ে প্রোটেকশন দিল। দিজ আর দ্য ট্রু সোলজার, তাই না? তোমরা একটা মুভি দেখেছো হয়তো, জানি না, সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি হবে, সেই পেট কেটে পেটের নাড়ি বার করে সামনের জনকে অ্যাটাক করে, দেখেছো? এরকম একটা সিন ছিল, দেখো নি, বাদ দাও। অনেকটা ওই টাইপের, নিজে মারা যাবে কিন্তু ওদেরকে আটকাবে, এরকম অনেক এক্সাম্পলস আছে। আচ্ছা, যখন নর্মাল সেলুলার ডিগ্রেডেশন হয়, নিউট্রোফিল তো বলে নর্মাল সেলুলার যখন ডিগ্রেড, অ্যাপোপ্টোসিস যেটা বলো, অ্যাপোপ্টোসিস হওয়ার ফলেও তো তোমার নিউক্লিক ম্যাটেরিয়ালসগুলো পেয়ে যাবে না, ব্রোকেন ডাউন হবে। নর্মালি কি হয়, এই সমস্ত ম্যাটেরিয়ালসগুলো এফেক্টিভলি ক্লিয়ার্ড হয় বাই ইমিউন সেলস। ক্লিয়ার হলে এখানে কিন্তু অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হলো না। আমাদের বডিতে সবসময় তো ভাঙন গঠন চলছে না, কন্টিনিউয়াসলি নতুন সেল প্রোডাকশন হচ্ছে, নতুন সেল ভাঙছে, তারা ক্লিয়ার হচ্ছে ইমিউন সেল দিয়ে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন এই সমস্ত নিউক্লিক ম্যাটেরিয়ালসগুলো এফেক্টিভলি ক্লিয়ার্ড হয় না, নট ক্লিয়ার্ড এফেক্টিভলি, থেকে গেল সিস্টেমিক সার্কুলেশন হোক, কোনো জায়গায় টিস্যুতে থাক, ঠিক আছে, কি হবে, দে নাও উইল অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিজেন, ফরেন অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করবে। দিস ফরেন অ্যান্টিজেন উইল নাও রিকগনাইজড বাই ডেনড্রাইটিক সেল। ডেনড্রাইটিক সেল নাম শুনছো, ডেনড্রাইটিক সেল? হ্যাঁ, এই ডেনড্রাইটিক সেল কি করবে তখন, এ কি করবে, ইন্টারফেরন রিলিজ করবে। তারপরে নেক্সট স্টেপ যেটা তোমরা পড়েছো, অ্যান্টিবডি কিভাবে তৈরি হয়, বি সেল আসবে, ঠিক আছে, বি সেল আসবে, বি সেল এসে তোমার প্লাজমা সেলে কনভার্ট হবে, তাই তো? বি সেল কনভার্ট ইনটু প্লাজমা সেল, দিস প্লাজমা সেল উইল নাও প্রডিউস অ্যান্টিবডিজ। These antibodies are against now this nuclear material. তো নর্মালি নিউট্রোফিলের মধ্যে যে অ্যান্টিজেন ছিল, এখন অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেল সেই নিউট্রোফিলের এগেনস্টে, ঠিক আছে। এবার এই অ্যান্টিবডিগুলো কি হবে, যখনই আবার নতুন কোনো নিউট্রোফিলিক ম্যাটেরিয়ালস পাবে, তাদের সঙ্গে বাইন্ড করে ইমিউন কমপ্লেক্স হিসেবে সার্কুলেশনে থাকবে। সার্কুলেশন থাকলো, যখন এই গ্লোমেরুলাসে গেলো, গ্লোমেরুলাসের ডিপোজিশন হলো। নেক্সট স্টেপ কি হবে, এডিসিসি না, সরি, টাইপ 3 রিয়াকশন, আচ্ছা সেটা বললাম, ঠিক আছে। হলো, তাহলে ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন হলো, বাকি ফার্দার ড্যামেজ হলো। এই হলো তোমার ইনিশিয়াল প্যাথোফিজিওলজি, ওকে। তাহলে অ্যান্টিবডি কিসের এগেইনস্টে প্রডিউস হলো, দিস নিউট্রোফিলিক অ্যান্টিজেনস। এবার তোমাকে জানতে হবে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যান্টিবডিজ ইন এসএলই, বলতে পারবে? পড়েছো তো? So broadly classified as ANA, anti-neutrophilic antibody. Sorry, not neutrophilic, anti-nuclear antibody. ঠিক আছে? Obviously, it is initiated by neutrophilic antigen. That's why it is called anti-nuclear antibody. ঠিক আছে? It is ANA. So normally it is found that normally in general population around 25% of patients, not patient, 25% of population is positive of this ANA, 25%, but none of them, very low of them having this SLE. তাহলে কি হবে, নিশ্চয়ই একটা টাইটার আছে, তাই না? So for the diagnosis of SLE, this titer should be at least 1:80. This is an MCQ question. At least 1:80 হতে হবে, তার বেশি হলে ভালো, 1:40 হলে হবে না, ওকে। At least 1:80 titer positive.
So first diagnostic criteria হবে ANA positive of 1:80 titers. Okay. তাহলে ইনিশিয়ালি কি টেস্ট করা হয়, কিভাবে এই এএনএটাকে ডিটেক্ট করা হয়, মেথড অফ ডিটেকশন বলো বলো, পড়েছো? বায়োকেমিস্ট্রি পড়েছো না এগুলো? কিসে পড়েছো? হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় IIF, ইনডাইরেক্ট ইমিউনোফ্লুরেসেন্স। হাউ টু ডিটেক্ট অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি? The method is indirect immunofluorescence. Okay. And what is the method? It is called HEP2 method, বা এখানে একটা HEP2 cells এর হেল্প নেওয়া হয়, with the help of HEP2 cell. What is HEP2 cell? Is human epithelial cell type 2, human epithelioid cell type 2 derived from laryngeal carcinoma. তার মানে যে সমস্ত পেশেন্টের ল্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা ছিল সেই সমস্ত পেশেন্টের দেখা গেছে কিছু স্পেশাল টাইপ অফ এপিথেলিয়াল সেলস আছে। দিস ইজ কল্ড HEP2 সেল, হিউম্যান এপিথেলিয়াল টাইপ 2 সেলস derived from patients with laryngeal carcinoma. মনে থাকবে? খুব ইজি না? হ্যাঁ। তো কি হয়, দেখা গেছে যে অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি এই HEP2 সেলসকে খুব ভালোবাসে, খুব বাইন্ড করতে চায়, যেখানে HEP2 সেলস পাবে সেখানে বাইন্ড করবে। And now the American College of Rheumatology standardized. It is the gold standard for detection of anti-nuclear antibody, HEP2 cells, with the help of HEP2 cells. So anti-HEP2 antibody এটাকে বলা হয় anti-nuclear antibody। অবশ্য দেখবেন রিপোর্টে anti-HEP2 antibody, দেখে ঘাবড়ে যাবে anti-HEP2 কোথা থেকে এলো, না, it is ANA, anti-nuclear antibody। বুঝে গেল? So this is the gold standard. এটা MCQ কোশ্চেন আছে, what is the gold standard for detection of anti-nuclear antibody? তো ওভারঅল জানলে এবার তোমাকে এটা স্পেসিফাই করতে অনেক টাইপস অফ অ্যান্টিবডি থাকে, তাই না? আচ্ছা, what are the different types of anti-nuclear antibody types? কি কি টাইপ হতে পারে? So most important is, yes, anti-dsDNA, double stranded DNA against antibody, anti-dsDNA antibody. Second, anti-histone antibody, যেটা বললাম, anti-histone antibody. Next, anti-Smith antibody. Next, anti-SSA or RO antibody. Fifth, anti-SSB LA. So single stranded protein, there are some single stranded binding protein, SSA or SSB, two types. তাদের এগেইনস্ট যদি অ্যান্টিবডি থাকে সেটাকে বলা হয় anti-SSA or anti-RO. SSB is LA. মনে থাকবে কোনটা LA কোনটা RO? SSB RO যদি বলি কনফিউশন হবে না? SSB RO, SSB তো LA, তা কি করে মনে রাখবে? হ্যাঁ, জানি না, আমি যেভাবে রেখেছি। সো RO বালা, কারো নাম দিয়ে দাও RO বালা। So SSA is RO and SSB is LA. কারো নাম আছে নাকি RO বালা? আচ্ছা, আরো আছে, শেষ হয়নি। So next, anti-Jo1 অ্যান্টিবডি, ঠিক আছে?
অ্যান্টি E1 RNP অ্যান্টিবডি। এখান থেকে সব কোশ্চেন আসবে, জানতে হবে এগুলো, বুঝলেন? আচ্ছা, আরো কয়েকটা আছে, অ্যান্টি ACL70 অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি সেন্ট্রোমিয়ার অ্যান্টিবডি, আর লাস্টে তুমি অ্যাপলা দিয়ে দাও, অ্যান্টি ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি। যদিও অ্যান্টি ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি একটা আলাদা ডিজিজ স্পেকট্রাম ধরা হয়, কিন্তু এরাই এন এর মধ্যেই চলে আসে, ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ। এবার কোশ্চেন কোথায় পাবে বলো? মেনলি ইন SLE, মেনলি পেশেন্ট উইথ নেফ্রাইটিস। যদি অ্যান্টি ডিএনএ পজিটিভ থাকে, ইউ ক্যান সাসপেক্ট দিস পেশেন্ট উইল ডেভেলপ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। একটা পেশেন্টের SLE পেশেন্ট ছিল, দেখলে পেশেন্টের আর নেফ্রোটিক সিনড্রোম হচ্ছে, প্রোটিনুরিয়া হচ্ছে, ইডিমা হয়ে গেল, হ্যাঁ, তুমি অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ থেকে পজিটিভ আসবে। সো বা এটাও ভাবতে পারো, কোনো SLE পেশেন্ট হলেও তুমি, এটাকে বলা হয় ANA প্রোফাইল। ANA প্রোফাইল করলে তুমি, ঠিক আছে, প্রোফাইল দেখলে কি কি পজিটিভ, কোনটা কোনটা পজিটিভ, দেখলে অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ পজিটিভ, দেন তোমাকে খুব কশাস হতে হবে, পেশেন্টটাকে ভালো ইমিউনোসাপ্রেশন দিতে হবে, নাহলে পেশেন্টের কিডনি ড্যামেজ হবে, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হবে, তাই তো? হ্যাঁ, এই জন্য জানা দরকার। অ্যান্টি হিস্টোন কোথায় পাওয়া যাবে? মেনলি ড্রাগ ইনডিউসড, বললাম না, ড্রাগ ইনডিউসড অ্যান্টি স্মিথ SLE তে পেতে পারো, পাও। আচ্ছা, ROLA কোথায় পাওয়া যায়? ROLA জোগগ্রেন সিনড্রোম, ঠিক আছে, জোগগ্রেন সিনড্রোম পড়েছো না? জোগগ্রেন সিনড্রোম, সিক্কা সিনড্রোম, ড্রাইনেস হয়, ওখানে পাবে। অ্যান্টিজো1 কোথায় পাবে? পলিমায়োসাইটিস, পড়েছো? ডার্মাটোমায়োসাইটিস, পলিমায়োসাইটিস, নাম শুনেছো? হ্যাঁ, ওটা অটোইমিউন ডিজিজ, যেখানে অ্যান্টিজো1 যদি পজিটিভ পাও, এটা হচ্ছে পলিমায়োসাইটিস, ঠিক আছে। E1 RNP MCDT, মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডারস, ইয়েস, পড়েছো না? মিক্সড কানেকটিভ ডিসঅর্ডার, E1 RNP পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। অ্যান্টি SCL70, SCL70 কোথায় পাবে? সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, systemic sclerosis. Systemic sclerosis two type mainly. One is limited variant and is diffuse variant. মানে সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস পেশেন্ট তোমরা দেখেছো, দেখোনি, স্কিন থিকেনিং হয়, স্কিন পিঞ্চ করলে উঠবে না, চোখের পাতা নামে, অ্যানিমে দেখতে যাবে, দেখে চোখের পাতা নামছেন, টাইট, মুখ বেশি খুলবে না, ঠিক আছে, মাউথ ওপেনিং ভালো হয় না, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, সেই পেশেন্টের এই SCL70 পজিটিভ হয়। ডিফিউজ ভ্যারিয়েন্ট হলে SCL70, আর যদি লোকালাইজ ভ্যারিয়েন্ট হয় আর লিমিটেড কিউটেনিয়াস ভ্যারিয়েন্ট হয়, শুধু শুধু কিউটেনিয়াস ইনভলভমেন্ট হলো, সেক্ষেত্রে অ্যান্টি সেন্ট্রোমিয়ার্স পজিটিভ থাকে। সো ইট ইস এ ডিফিউজ টাইপ অ্যান্ড লিমিটেড টাইপ, হলো। আচ্ছা, SCL70 যেটা বললাম, this is the mainly antibody against topoisomerase, তোমার নাম শুনছো? topoisomerase, topoisomerase is an enzyme for DNA replication, তাই না? এই DNA replication enzyme against the antibody, anti SCL70 antibody, anti topoisomerase। তাহলে ANA প্রোফাইল এগুলো পেয়ে গেলে। আচ্ছা, অনেক সময় এই অ্যান্টিবডিগুলো একটা স্পেশাল ভ্যারিয়েন্ট পাবে, তোমরা যখন রিপোর্টিং দেখবে অনেক সময় ইমিউনোফ্লুরেসেন্স যে রিপোর্টটা দেয়, ওরা ছবি দিয়ে দেয় একটা, কেমন দেখতে হয়। সো মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্স অফ দিস প্যাটার্নস অফ ডিটেকশন, ঠিক আছে। এই অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ থাকলে এটা ডিফিউজ হোমোজেনাস ভ্যারিয়েন্ট থাকে, মানে পুরো নিউক্লিয়াসটা একটা হোমোজেনাসলি কালারফুল হয়ে গেল।
ডিফিউজ হোমোজেনাস প্যাটার্ন, লিখে রাখো, ঠিক আছে। সো হোমোজেনাস প্যাটার্ন ইন both anti-histone and anti-dsDNA type. ওকে, যদি অ্যান্টি স্মিথ পজিটিভ থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যান্টি স্মিথের ক্ষেত্রে স্পেকেল টাইপ, এটাকে বলে কোর্স স্পেকেলড অ্যাপিয়ারেন্স। স্পেকেল মানে বোঝো তো, ছড়িয়ে ছিটে থাকা, মানে ওই যেটা বলা হয় এক মুঠো গম নিয়ে মাটিতে ফেলে দিলে দেখতে কেমন লাগবে, সবাই আলাদা, সবাই আছে কিন্তু আলাদা আলাদা অ্যাপিয়ারেন্স, অনেকটা স্পেকেল ভ্যারিয়েন্ট, ঠিক আছে। কোর্স হয় একটা ফাইন হয়, যদি কোর্স স্পেকেল থাকে সেটা হচ্ছে তোমার অ্যান্টি স্মিথ অ্যান্টিবডি, আর যদি এইগুলো থাকে তোমার এক্ষেত্রে ফাইন স্পেকেল ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায়। হলো, তাহলে এসএলই ডায়াগনোসিস যদি বলি, কি বললাম, ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকতে হবে। কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বলছে, একটু অন করতে হবে তো, ওটা একটা ছবি দেখাতে হবে, অত কিছু স্পেকেল বুঝতে পারলে এগুলো? যখন তোমরা ভাইভাতে ভালো বলবে না, আরো বেশি মার্কস দেওয়ার জন্য ভিতরে ঢুকবে, তাহলে বলো ইমিউনোফ্লুয়েন্সাসে কেমন দেখতে হয়, কে হোমোজেনাস প্যাটার্ন আসে, কে স্পেকেল প্যাটার্ন আসে, কিন্তু এমসিকিউ কোশ্চেন আসে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে ডায়াগনোসিস কিভাবে করবে এসএলই? আচ্ছা সরি, ডায়াগনোসিসটা আগে বলা ঠিক হবে না, একটু আমি ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা একটু বলে নেই, ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের পরে ডায়াগনোসিস হলে ভালো হয়। সো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, কারণ ডায়াগনোসিস করতে হলে তুমি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স তো লাগবে। The ACLE patients are broadly classified into two groups. One is called type 1 lupus and type 2 lupus. Hello, type 1 and type 2 lupus. কেন এই ডিফারেন্স, কি দরকার ছিল? টাইপ 1 পেশেন্টদের কি করা হলো, ওদেরকে একটা জাস্ট ভ্যানে চড়ানো হলো, ঠিক আছে। কেন ভ্যানে চড়ালাম? পাতি ভ্যান, রিক্সা বলতে পারো। কিন্তু টাইপ 2 পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওদেরকে একটু লাক্সারি গাড়ি দেওয়া হলো। লাক্সারি গাড়ি মানে ডিফেন্ডার, তাই তো? কস্টলি। কে ডিফারেন্স করলো? টাইপ 1 ভ্যানে বসালাম আর টাইপ 2 কে ডিফেন্ডারে দিলাম, নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য আছে। এর পরেরটা না, এর আগেরটা, হ্যাঁ এটা ডায়াগনোস্টিক ক্রাইটেরিয়া চলে আসবে। আচ্ছা, the type 1 lupus are suffering from vasculitis, arthritis and nephritis. এই জন্য টাইপ 1 বলা হয়, ভাস্কুলাইটিস, আর্থ্রাইটিস, নেফ্রাইটিস। এই জন্যই ভ্যানে বসানো হলো, হয়তো বেশি দিন বাঁচবে না, ওদের পিছনে টাকা খরচা করে লাভ নিতে না, তাই তো। যারা ডিফেন্ডারে বসলো এদের কি হচ্ছে, এই সিমটমস গুলো থাকে না, কিন্তু সিস্টেমিক সিমটমস থাকে। দেখো এই ডিপ্রেসড পেশেন্টটা খুব ডিপ্রেশনে ভুগছে, এমাসিয়েশন, বডি ওয়েট লস হলো, ফ্যাটিগ, ঠিক আছে, মানে ওভারঅল সিস্টেমিক সিমটমস থাকবে, ফিভার থাকবে, ফ্যাটিগ থাকবে, লস অফ অ্যাপেটাইট, উইকনেস। বাকি সিমটমস গুলো যাদের প্রিডমিনেন্ট থাকে তাদেরকে টাইপ 2 লিউপাস বলা হয়। হলো, তাহলে কারা বেশি ডেঞ্জারাস? কারা বেশি ডেঞ্জারাস? টাইপ 1, টাইপ 2 কেন?
এটা খারাপ তো, এটা দেখো ভাস্কুলাইটিস, আর্থ্রাইটিস, নেফ্রাইটিস যে কোনো সময় মরে যেতে পারে। হ্যাঁ, টাইপ 2 they are depressed, fatigue with weight loss, predominantly systemic symptoms, fever. Okay, so more difficult is or serious patients are type 1 patients. Okay, and less serious patients are type 2 patients. Now which type of patient will respond quickly with medications? Good medicines is available. Now you are treating these two type of patients, type 1 or type 2. Good response. Type 1 এ good response পাবে, patient recover হবে, response করবে, glomerulonephritis ছিল resolve করে যাবে, কিন্তু ওদের ডিপ্রেশন কে দূর করবে? খিদে পাবে না, ওরা অলরেডি ডিপ্রেসড, ওয়েট লস হয়ে গেছে, এদের ট্রিটমেন্টে সময় লাগবে, লেস রেসপন্সিভ টু মডার্ন মেডিসিনস, আর এরা কিন্তু কুইক রেসপন্স করে। ওকে, যেহেতু মর্টালিটি এদের মধ্যে বেশি, কিন্তু এরা কুইক রেসপন্স করে। ওকে, চলো and as it is a systemic disease, so it can involve any system of your body. Okay, cardiovascular system, renal system, neurological system, hematological system and hematology system, and different types of symptoms পাবে। ঠিক আছে, ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া কি বললাম তোমাকে? clinical features plus 1:HT ANA titer, এ দুটো পেলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স মনে হচ্ছে হতে পারে, হ্যাঁ, তখন তোমাকে আরো 10 পয়েন্টস লাগবে, 10টা পয়েন্ট লাগবে। ঠিক আছে, কিছু টার্মস জেনে রাখো। এটা হচ্ছে কিছু সোসাইটি যারা আমাদের জন্য খুব খাটছে দিনরাত। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে ইউএলআর, একটা হচ্ছে এসিআর, আর একটা হচ্ছে স্লিক, SLICC। সো ইউলার ইজ, বলো ফুল ফর্ম অফ ইউলার? ইউরোপিয়ান লিগ, স্পোর্টস হয় না লিগ, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, তাই না? সো ইউরোপিয়ান লিগ অ্যাগেনস্ট রুম্যাটিজম ইজ ইউলার। European League Against Rheumatism. ACR is American College of Rheumatology. And what is SLIC? Systemic Lupus International Collaborating Clinic. Systemic Lupus ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেটিং ক্লিনিক। এরা সবাই মিলে ঠিক করলো যে কিভাবে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া সেটেল করা যেতে পারে। এরা বললো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকতে হবে সাজেস্টিভ অফ দিস SLE প্লাস অ্যান্টিবডি টাইটার মোর দ্যান 1:80, তার সঙ্গে অ্যাটলিস্ট 10 পয়েন্টস, 10টা পয়েন্ট লাগবে, এবং অল দিস ক্রাইটেরিয়া। ঠিক আছে, যেমন কনস্টিটিউশনাল সিমটমস, একটা পেশেন্ট লো গ্রেড ফিভার কন্টিনিউয়াসলি বলছে, বহুদিন থেকে আমার জ্বর ভাব, সবসময় মনে হচ্ছে জ্বর আসছে, ভালো লাগছে না, হ্যাঁ, ফিভার হতে পারে, 2 পয়েন্টস। ঠিক আছে, কিউটেনিয়াসে চলে আসো, অ্যালোপেসিয়া মানে হেয়ার লস, পেশেন্টের খুব হেয়ার লস হচ্ছে, অ্যান্ড দিস হেয়ার লস ইজ নন স্কারিং, স্কার ফর্মেশন হয় না। তোমার সোরিয়াসিস যখন পড়বে তখন দেখবে স্কারিং অ্যালোপেসিয়া হয়, হেয়ার লস হবে, স্কার ফর্মেশন হবে স্ক্যাল্পে, কিন্তু পেশেন্টের স্ক্যাল্প দেখলে স্ক্যাল্প নর্মাল, কিন্তু সেখানে হেয়ার ডেন্সিটি কমে গেছে। সো নন স্কারিং অ্যালোপেসিয়া যদি থাকে। 2, ওরাল আলসার, রেকারেন্ট ওরাল আলসার, লেস পেনফুল। SLE-তে যে আলসার হয় ইউজুয়ালি লেস পেনফুল হয়, কিন্তু অ্যাপথাস আলসার বা হার্পেস আলসার খুব পেনফুল হয়। ঠিক আছে, এদের পেনটা কম থাকে। সাবঅ্যাকিউট কিউটেনিয়াস
অর ডিসকয়েড লেশন যদি থাকে সেক্ষেত্রে তোমার 4 পয়েন্টস হলো। নেক্সট আর্থ্রাইটিস, সাইনোভাইটিস, ইনফ্লামেশন, আর্থ্রাইটিস হবে, আর্থ্রালজিয়া তো হবে না, ইনফ্লামেশন হবে, আর্থ্রাইটিস হবে। আচ্ছা, এই আর্থ্রাইটিস কিন্তু নন ডিফর্মিং। রিমোটেড আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট দেখেছো, হাত আঙুল সব বেঁকে যায়, হাত পা বেঁকে যায়, কিন্তু এসিএলই পেশেন্টের আর্থ্রাইটিসে ইউজুয়ালি নন ডিফর্মিং, অতটা ড্যামেজ করে না, ঠিক আছে। কিন্তু বাকি ফিচার্স সেম থাকবে। রিমোটেড আর্থ্রাইটিস মধ্যে মর্নিং স্টিফনেস থাকবে, এটা ইনফ্লামেটরি। মর্নিং স্টিফনেস হলো যত দিন গেল কাজ করতে করতে নাড়াতে নাড়াতে আস্তে আস্তে স্টিফনেসটা কেটে গেল, সো মর্নিং স্টিফনেস থাকবে। আর সাইনোভাইটিস 2+ জয়েন্টসে থাকবে, যদি থাকে সেক্ষেত্রে 6, তাহলে এসএলই টাইটার পেলে দেখে 6 পেলে, ঠিক আছে। নিউরোলজিক্যাল সিমটমস, ডেলিরিয়াম, ডেলিরিয়াম পড়েছো, ডেলিরিয়াম পড়েছো, ডেলিরিয়াম, হ্যালুসিনেশন, এগুলো পড়ো নেই? হ্যাঁ, সেটা ওয়ান টাইপ অফ অ্যাকিউট সাইকোসিস। আইসিইউ পেশেন্টদের খুব হয়, হঠাৎ করে পেশেন্ট চিল্লিয়ে উঠলো, ভয় খেয়ে গেল, হ্যাঁ, ডেলিরিয়াম হয়, অ্যাকিউট, ওয়ান টাইপ অফ অ্যাকিউট সাইকোসিস, ঠিক আছে। সিজার যদি থাকে, কনভালশন হতে পারে পেশেন্টের, নিউরোলজিক্যাল সিমটমস সিস্টেম ইনভলভ হলো। আচ্ছা, সেরোসাইটিস, সেরোসাইটিস মানে প্লুরাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, প্লুরাল এফিউশন হতে পারে, পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন থাকতে পারে, ঠিক আছে। হেমাটোলজি বলছিলাম, লিউকোপেনিয়া, তার মানে লিউকোসাইট কাউন্ট কম থাকবে, ডব্লিউবিসি কাউন্ট কমে গেল, ঠিক আছে। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আর অটো ইমিউন হিমোলাইসিস, পয়েন্ট পেলে তুমি, ঠিক আছে। রেনালে কি পাবে? প্রোটিনুরিয়া, দি মোর দ্যান 0.5 গ্রাম পার 24 আওয়ার্স থাকে। নর্মালি কতটা প্রোটিন যায়? লেস দ্যান কত, লেস দ্যান 30 মিলিগ্রাম পার ডে, 30 to 300 মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া, তাই না? এই ক্ষেত্রে কি হবে? যদি মোর দ্যান 0.5 গ্রাম মানে 500 মিলিগ্রাম পার 24 আওয়ার ইউরিন যদি পাস করে, সেক্ষেত্রে তুমি এই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে চলে আসবে, ঠিক আছে। না, পেশেন্টটাকে তুমি বায়োপসি করলে, রেনাল বায়োপসি, কিডনি বায়োপসি অনেক সময় করা হয় এসিএলই পেশেন্টের। একটা পেশেন্ট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস নিয়ে এলো, তাকে টাইপস করতে হবে, কি ধরনের গ্লোমেরুলার ইনভলভমেন্ট হলো, কতটা ইনভলভমেন্ট হলো, কোন টাইপ, টাইপ 1, 2, 3, 4 ডিফারেন্ট টাইপস থাকে, সেই হিসেবে তাদেরকে ড্রাগ নির্ধারণ করা হয়, ঠিক আছে। যদি ক্লাস 3 অর ক্লাস 5 নেফ্রাইটিস থাকে, সেক্ষেত্রে তোমার পয়েন্টস হবে 8, আর ক্লাস 3 ক্লাস 4 থাকলে পয়েন্ট হবে 10। তাহলে পেশেন্টের তুমি কিছুই করলে না, পেশেন্টের টাইটার দেখলে, রেনাল বায়োপসি করলে, এই টাইপ 3 টাইপ 4 লিউপাস নেফ্রাইটিস হলো, তুমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডায়াগনোসিস, আর কিছু লাগবে না, বোঝা গেল। বাকিগুলো থাকবে অবশ্যই, এত কিছু আছে মানে ওটা থাকবেই, এই জন্য এটাকে সব থেকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে। দেখ, টাইপ 3 টাইপ 4 লিউপাস নেফ্রাইটিস, একাই 10, একাই 100 করে না, একাই 10, ঠিক আছে। এটা থাকলে আমাকে আর কোনো ক্রাইটেরিয়া দেখতেই হবে না, ঠিক আছে। বাকিগুলো দেখো, অ্যান্টি কার্ডিওলিপিন অ্যান্টিবডি, ওই যে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি বলছিলাম, থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে 2 এগুলো তো তোমার অ্যান্টিফসফোলিপিড, এগুলো জানো তো, 3টে ফসফোলিপিড, অ্যান্টিফসফোলিপিড টাইপস পাওয়া যায়, অ্যান্টি কার্ডিওলিপিন, অ্যান্টি বিটা 2 গ্লাইকোপ্রোটিন, আর হচ্ছে লিউপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। এই যে লিউপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, আমি বললাম ভেনাস থ্রম্বোসিস আছে, এটা তো একটা অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, তো তাহলে তো অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট তো ব্লিডিং হয়, তাই না? কোশ্চেন আসতে পারে না, ভাবনি। এই অ্যান্টিবডি যদি থাকে লিউপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, তাহলে কি হবে? পেশেন্টের অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট দিলে কি হয়? হেমোরেজ হওয়ার চান্স থাকে। কিন্তু আমি বলছি এখন ডিবিটি হচ্ছে বারবার, তাহলে কি মেকানিজম, বুঝলে ব্যাপারটা? এই পেশেন্টের অ্যান্টিবডি থাকে, একটা হচ্ছে লিউপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট মানে কি? যারা ব্লাড থ্রম্বোসিস দেয় না, তাহলে সেই পেশেন্টের হেমোরেজ বেশি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি বলছিলাম বারবার ভেনাস থ্রম্বোসিস নিয়ে এসছে, তাহলে কোথায় একটা গন্ডগোল হচ্ছে, হ্যাঁ না? না না না, লিউপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর এগেইনস্ট দি অ্যান্টিবডি না। এটা দেখা যাচ্ছে এই যে লিউপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, যখন আমরা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করি, ইন ভিট্রো টেস্টে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট যখন মানুষের শরীরে থাকে, ইন ভিভো ইট অ্যাক্টস অ্যাজ কোয়াগুল্যান্ট, প্রো কোয়াগুল্যান্ট। পুরো খেল চেঞ্জ হয়ে গেল, গেম চেঞ্জ হয়ে গেল। এই জন্য এখান থেকে এই কোশ্চেনটা করে, আমি কেন বলছি,
অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট জিজ্ঞেস করি, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট তো হেমোরেজ হওয়ার কথা ছিল, ডিবিটি কেন না? এটা আমাদের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ল্যাবরেটরিতে দেখা গেছে, কিন্তু মানুষের শরীরে যখন থাকে ইটস অ্যাক্টস অ্যান্ড প্রোকোয়াগুলেন্ট, কোয়াগুলেশন করতে পারে। ঠিক আছে, কমপ্লিমেন্ট C3C4, এটা সবসময় কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে, তাহলে ব্লাডের C3C4 কি হবে? বেশি থাকবে না কম থাকবে? কমে যাবে, C3C4 কমে যায়, বুঝলে? আচ্ছা, অ্যান্টি ডিএসডিএনএ আর অ্যান্টি স্মিথ এরা থাকলে +6 হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, তার মানে এরকম করে তুমি ডিভাইড করে নেবে কি পেলে তোমার 10 হচ্ছে। শুধু এনএ পজিটিভ হলে হবে না, এনএ 1:8 পজিটিভ, তার সঙ্গে তোমাকে দুটো সিম্পটমেটিস মিলাবে হয়ে যাবে। অ্যান্টি ডিএসডিএনএ পজিটিভ পেলে তার সঙ্গে একটা চার্জযুক্ত কিছু পেলে, সাথে ওই সাবকিউটিনিয়াস লেশন পেয়ে গেলে, বাস ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয়ে গেল। ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা জানা, মানে তোমার ক্লিনিক্যাল ফিচার্সও চলে এলো। এই ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে কি কি পেশেন্টের ফিচার্স হতে পারে দেখো, স্কিন থেকে শুরু করে সমস্ত সিস্টেম কেন ইনভলভ। এটা ডিফিকাল্ট কোশ্চেন, 2-3 বার পড়লেই মনে থাকবে, খুব পয়েন্টগুলো তো মনে থাকবে না, কিন্তু ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে অ্যাটলিস্ট কি কি আসবে যতটা পারো জেনে রাখবে। ইম্পর্টেন্ট যেটা বললাম তোমাকে, ওই ক্লাস 3 ক্লাস 4 লিউপাস নেফ্রাইটিস, ওটা জিজ্ঞেস করতে পারে, একাই 100 একাই 10। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা পয়েন্ট আছে, সাপোজ তুমি যেটা বললাম ওই হেমাটোলজি, সাপোজ একটা পেশেন্টের লিকোপেনিয়া পেলে, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া পেলে, অটোইমিউন হিমোলাইসিস পেলে, তিনটেই পেলে, তাহলে কত হবে পয়েন্ট? 11। তাহলে ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয়ে গেল? হবে না, কেন? একটা সিস্টেম থেকে তোমাকে একটা পয়েন্ট নিতে হয় ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ দেখলে কেন বললাম, একটা সিস্টেম থেকে তুমি একটাই পয়েন্ট নিতে পারবে। ঠিক আছে, চলো তাহলে মনে থাকবে অ্যাটলিস্ট 10 পয়েন্ট যেন হয়, তার সঙ্গে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অ্যান্ড 1:80 টাইটার পজিটিভ অফ ENF। খুব ডিফিকাল্ট মনে রাখা, এই চারটে একটু ডিফিকাল্ট, 2-4 বার দেখবে, 2 দিন দেখবে, দেখবে মনে থাকবে। আর এখান থেকে সব তোমার ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন গুলো আসে এসএলএ। একটু অফ করে দাও, এটা অফ করে দাও, আর 10-15 মিনিট। তোমরা তো অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি পড়লে, আর একটা আঙ্কা নামে একটা জিনিস আছে, শুনেছো? হ্যাঁ, সো অ্যান্টি নিউট্রোফিলিক সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি, হ্যাঁ ওদের অনেক ইম্পর্টেন্স আছে, ওটা একটু বলে দিই। এই দুটো সাইড বাই সাইড জানলে তবেই মনে থাকবে, নাহলে পরে কনফিউশন হবে। সো হোয়াট ইজ আঙ্কা? সো অ্যান্টি নিউট্রোফিলিক সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি। সো আঙ্কা ইজ অ্যান্টি নিউট্রোফিলিক সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি। এতক্ষণ বলছিলাম নিউক্লিয়ার অ্যান্টিজেন্স, এখন সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিজেন। নিউট্রোফিলে তো সাইটোপ্লাজমও থাকে, ঠিক আছে? Mainly 2 types of antibody. One is perinuclear ANCA. It's P-ANCA. Okay. Perinuclear, around the nucleus. And another is cytoplasmic ANCA. দুটোই সাইটোপ্লাজম, কিন্তু মেনলি সাইটোপ্লাজম at a perinuclear, close to the nucleus. ঠিক আছে, সি আঙ্কা। সো কোন প্রোটিনের এগেনস্ট অ্যান্টিবডি কোনটা, কি মনে হয়? সো দিস পেরিনিউক্লিয়ার মাইলোপারঅক্সিডেস, MPO মাইলোপারঅক্সিডেস। সো অ্যান্টি মাইলোপারঅক্সিডেস অ্যান্টিবডি ইজ পি আঙ্কা। যখন ভাস্কুলাইটিস যখন পড়বে এই সবই আসবে। ব্লাড টেস্ট কি পাঠাবে, একটা ভাস্কুলার ব্লাড টেস্ট তো পাঠাবে, তোমাকে এনএ পাঠাবে, আঙ্কা প্রোফাইল পাঠাবে, হ্যাঁ তাহলে জানা দরকার।
So MPO, so anti-MPO antibody, myeloperoxidase. আরেকটা প্রোটিন থাকে যেটা হচ্ছে PR3, proteinase 3. So anti-PR3 antibody is cytoplasmic is Sianka. So anti-PR3. এবার কোন ডিজিজে কোনটা পজিটিভ আছে? এটা কেন লিখলাম? So in ulcerative colitis is C ANCA. দেখো ulcerative colitis C ANCA positive, ঠিক আছে? না উল্টো, সরি একটু দাঁড়ান, এটা UC না, এটা WC হবে। একটু দাঁড়াও। So world cup is Wegener's granulomatosis, শুনেছো? Wegener's granulomatosis is C ANCA positive. Ulcerative colitis is P ANCA positive. Okay. And C ANCA is against proteinase 3, that is CPR. ভুলে যাবে সব, কোনটা MPO এর এগেইনস্টে, কোনটা CR এর এগেইনস্টে। So C ANCA is against proteinase 3, it is CPR. So UP से कोई वर्ल्ड कप लेने गया लेकिन उसको इतना हालत खराब हो गया, उसको CPR देना पड़ा। ठीक है। So Wegener's granulomatosis is C ANCA positive. Ulcerative colitis is P ANCA positive, and C ANCA is due to anti-proteinase 3, CPR. Hello. তাহলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভাস্কুলাইটিস তোমরা পড়েছো। এটা হচ্ছে ওয়েজেনার্স গ্রানুল, এটা লার্জ ভেসেলস, স্মল ভেসেলস, মিডিয়াম ভেসেলস ছিল, যার মধ্যে ইম্পর্টেন্স ছিল তোমার ওয়েজেনার্স, ঠিক আছে? সো ওয়েজেনার্স ইজ সি আঙ্কা পজিটিভ। পলি আর্টেরিয়াটিস নোডোসা কোন আঙ্কা? নো, ইট ইজ আঙ্কা নেগেটিভ। দেখে যাও গন্ডগোল করেছে। হ্যাঁ, পি প্যান ইজ আঙ্কা নেগেটিভ, ওকে, নো আঙ্কা। অ্যান্ড আদার্স লাইক চার্লস-স্ট্রস সিন্ড্রোম। এই চার্লস-স্ট্রস সিন্ড্রোম নাম শুনেছো? স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস, মাইক্রোস্কোপিক পলিঅ্যাঞ্জাইটিস, চার্লস-স্ট্রস syndrome, these are P ANCA positive. C ANCA is due to antibody against proteinase 3, ওইটা মনে রাখার জন্য। না তো তোমার উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে, এটা 100% গ্যারান্টি। আমার কতবার হয়েছে